جرم کی دنیا سے ایک نئی جرم کہانی کے ساتھ ٹیم مجرم کون پہنچی ہے شہر ملتان میں۔ ناظرین، شہر ملتان میں اس طرح کا اندو ناف اور لرزہ خیز واقعہ پیش آیا کہ جس نے پورے پاکستان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جس نے بھی اس واقعے کو سنا تو شاید وہ اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ کر سکا کہ شہر ملتان پرامن جیسے شہر میں بھی اس طرح کے وقوع سرزد ہونے لگ چکے ہیں کہ ایک نجی ہوٹل پر کھانا کھانے والی فیملی کو کس طرح سے ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا گیا، بچے کے سامنے کس طرح سے اس کے والد محمد عمران اور اس کی والدہ آمنہ بی بی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ آخر ایسا کیا وقوع تھا کہ اتنی مین چلتی شاہراہ پر ایک ہوٹل پر بیٹھے ہوئے والدین کو، دو لوگوں کو، ایک کپل کو نشانہ بنایا گیا؟ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ کیا محرکات تھے اس کے پیچھے کہ جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی کہ ہر شخص نے اسی معاملے کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دیا؟ جنوبی پنجاب، پورا پنجاب، ایون کہ پورے پاکستان میں اس کیس کو ڈسکس کیا گیا۔ ناظرین، کیوں قتل ہوا؟ دوہرا قتل ملتان میں لرزہ خیز واقعہ کیوں پیش آیا؟ ناظرین، ہم اٹھائیں گے حقائق سے پردہ اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں حقیقت کیا تھی۔ آیا جو لوگ تھے وہ واقعی انہیں ہی قتل کرنے آئے تھے یا نجی جو ہوٹل تھا اس کے مالکان کے ساتھ ان کی کوئی چپکلش تھی؟ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حسن ملک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، مقتول محمد عمران کے بھائی شہزاد اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ظاہری سی بات ہے، اوبویسلی گھر میں بھائی اکٹھے ہی رہتے ہیں، فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا، بھائی آپس میں معاملات بھی ڈسکس کرتے ہیں، ایون کہ کوئی مسئلہ ہو تو بھی بھائی ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں، مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ شہزاد صاحب، وہ گھر سے ظاہری سی بات ہے نکلے ہوں گے کھانا کھانے کے لیے، بچے بھی ساتھ تھے، جی تو کیا کہہ کر نکلے تھے اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ جسٹ روٹین میں جیسے ہی یکم تاریخ کو ہر مڈل کلاس فیملیز کو آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں، کوئی سسٹم، بس بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے نکلے ہیں، کوئی ہمارا کسی سے تعلق تو ہے نہیں ایسا، کوئی ہمیں ڈر ہو یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، تو جسٹ آؤٹنگ کے لیے نکلے ہیں، بس کھانا کھا کے ابھی واپس آ رہے ہیں۔ تو ہمیں جو پتا چلا ہے، یہ میڈم صاحبہ ہمارے گھر گئی ہیں وہاں پہ بچے کو لے کے۔ اچھا، ہاں جی، اس وقت ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو نہیں؟ اس سے ہمیں پہلے کچھ علم نہیں ہے۔ اچھا جی جی۔ تو آپ کی رہائش کہاں ہے؟ گلگشت میں۔ گلگشت میں آپ کی رہائش تھی؟ اچھا، تو آپ کا کبھی ایسے بھائی جان نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا تھا کہ نہیں، ہمارا ملازمت پیشہ افراد ہے، ہمارا کسی سے کیا لینا دینا، کوئی اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ ہاں جی، یعنی معاملات سارے سموتھ چل رہے تھے؟ کلیئر الحمدللہ، ہمارا کسی سے شروع میں آپ کو اس طرح سے کوئی فیل ہوا کہ ٹارگٹ کلنگ ہے، کسی نے کوئی دشمنی کی ہو؟ دونوں جانیں جو چلی گئی، ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ شاید کسی نے کوئی رنجش، بہرحال ہم نے اپنے اندر کو کھنگالا، ہمارے پاس تو کوئی ایسا نہیں ہے نا، کوئی سسٹم، ہم نے کسی کے ساتھ نہ آج تک کوئی زیادتی کی، نہ کوئی لینا نہ دینا، بالکل ایسا کوئی نہیں تھا ہمارا۔ شہزاد صاحب، مقتول عمران صاحب جو ہیں وہ کرتے کیا تھے؟ ملازمت تھی ان کی ہائی کورٹ میں۔ ملازم تھے ہائی کورٹ میں، اور کتنے عرصے سے وہ ملازمت کر رہے تھے؟ تقریباً 11 سال ہو گئے۔ تقریباً 11-12 سال سے وہ وہیں ملازمت ہے۔ آپ کتنے بھائی ہیں ٹوٹل؟ 5 بھائی تھے۔ 5 بھائی ہیں، ان میں سے عمران صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بچوں کی اب کون دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ گھر ہی ہیں ہمارے پاس، میرے والد صاحب بھی ہیں، ہم سارے فیملی اکٹھے ہیں نا، تو ہمارے پاس ہی ہیں۔ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوگا جب بچے کہتے ہوں گے؟ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، ٹھیک ہے نا، ہمارا تو پورا ایک گھر ختم ہو گیا نا۔ یقیناً۔ ہاں جی، بچے بہت ڈسٹرب ہیں اس وقت، بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں سمجھانا تو آپ کو بہتر پتا ہے۔ یقیناً بڑے نہیں سمجھ سکتے، اپنے آپ کو ایک بات کے لیے قائل کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر بچوں کو سمجھانا، بچوں کو پیار دینا، جو بچے تو والدین کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، تو انہیں اس بات کے لیے قائل کرنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، وہ تو ظاہری سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ آمین آمین۔ اور پولیس کا کیا رول ہے؟ پولیس کی کارروائی سے کتنے مطمئن؟ پولیس نے ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا ہے، ہاں جی، میڈم صاحبہ نے جو بھی کاروائیاں کی الحمدللہ ان سے مطمئن ہے۔ تو اب آپ کو کوئی اس طرح کے کوئی تھریٹ مل رہے ہوں یا آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہو صلح صفائی کر لو؟ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ابھی تک۔ نہیں ہے رابطہ کسی کا؟ ملزمان
کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ मुलजमान हम जानते तो है नहीं उन्हें, बाकी जो है कानूनन कार्रवाई के मुताबिक उनको इंशाल्लाह सज़ा मिलनी चाहिए। जो हमारा कानून कहता है, अदालती कार्रवाइयाँ जो भी हैं उनके मुताबिक इंशाल्लाह उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। और कोई बात जो आप हमारे से करना चाहिए, हमें बताना चाहें? नहीं, हमारा बस कोई ऐसा मामला कोई नहीं था। अभी तो बहुत परेशान है ना, इसी वजह से किसी किस्म की कोई ना किसी से मुलाकात ना कुछ। नाज़रीन, हमारे साथ शहजाद असलम साहब मौजूद थे, जिनकी जानिब से बताया जा रहा था, मुदाई भी हैं, भाई भी हैं, जिनकी जानिब से कहा जा रहा था कि पुलिस ने हमारे साथ ताउन किया है, मुलजिमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मुलजिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ SP गुलगश्त डिवीजन सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं। ये आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, आप खुद इस केस को लीड करते रहे, इवन के सर रेड्स भी आप खुद देखते रहे, तमाम तर मामलात देखते रहे। सर, मुल्तान की हिस्ट्री में इस तरह के वाक़यात बहुत कम देखने को मिले हैं। बाकायदा तौर पर एक कपल को मर्डर किया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है। सर, मुलजिमान को अरेस्ट करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था? देखिए जी, जो इस तरह के वैसे ही हीनियस क्राइम हर एक को हम बड़ा सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो पब्लिक प्लेस पे इस तरह का इंसिडेंट है उसको तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस, इसको हमने एज चैलेंज लिया। हमारे लिए बहुत ये एक चैलेंज था। उसको हमने तमाम अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ किया, उसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस को यूज़ किया, इस सब के, और हमारी जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं उनके ज़रिए दिन रात हमने काम किया। वो हमने 48 आवर्स में इसको ट्रेस कर लिया, मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए। तो इसमें यह कि मुल्तान पुलिस इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेती है कि पब्लिक में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो गैंगस्टर्स, जो लोग पब्लिक की, जनरल पब्लिक की सेंस ऑफ सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करेंगे, इनसिक्योरिटी पैदा करेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बड़े शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इसको अरेस्ट कर लिया है और इसको कानून के मुताबिक इसको सजा दिलवाएंगे। सर, मुलजिमान जो है उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है? वो आया पहले भी इस तरह के केसेस में मुलविस रह चुके हैं? मुलजिमान रिकॉर्डेड हैं और वो इस तरह ग्रोह में मिल के आपस में दोस्ती के खाते में ग्रोह में मिल के इस तरह की वारदातें पहले करते रहे। जी, और पहले और ये हीनियस वारदात उन्होंने की जिसमें मर्डर किया और जिस पे हमने बहुत सीरियसली उसको अरेस्ट किया और अदालत के हवाले करेंगे, कानून के मुताबिक सजा देंगे। बिल्कुल। सर, ये बाकायदा तौर पर टारगेट किलिंग थी उन हस्बैंड वाइफ को मर्डर करने के लिए, या ये एक प्री प्लान तरीका था, या ये एक सडन इंसिडेंट था? ये सर क्या मामला था? वो सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है केस की। वो हम तमाम एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस, फोरेंसिक एविडेंस की बेस पे केस को एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक सर। सर, बेसिकली ये इस सारे केस को देखते हुए आप सर सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप सोसाइटी को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से एहतियाती तदाबीर अपनाएं, या क्या मामलात रखें कि हम सर अपनी सोसाइटी को महफूज से महफूज तर बना सकें? जी, उसमें दोनों लिहाज से मैं कहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अच्छी कंपनी में, उनके हीरोज़ जो हैं वो हमारे हीरोज़ होने चाहिए, उनके हीरो मुस्लिम हीरोज़ होने चाहिए, स्पोर्ट्समैन होने चाहिए। जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो टिकटॉक पे इस तरह की शोबाजी करते हैं, वो हमारे बच्चों के हीरो नहीं होने चाहिए। इस तरह की कंपनीज में ना जाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो पब्लिक प्लेसेस में उस पर सिक्योरिटी पुलिस तो देती है, उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ज़्यादा रोबस्ट होने चाहिए। मैं जो बिजनेस कम्युनिटी से भी कहूँगा कि जो सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी कैमराज, जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स आप अपने बिजनेस की सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, उसको बड़ा रोबस्ट होना चाहिए, बड़ा जानदार होना चाहिए। उससे भी इम्पैक्ट आता है, उसमें इस तरह के इंसिडेंट की रोकथाम में मदद मिले। सर, एज अ कमांडर, एज अ लीडर, सर आप अपनी उस टीम को कितना अप्रिशिएट करना चाहेंगे जिन्होंने विद इन नो टाइम पूरे के पूरे केस को कंक्लूड किया? ऑल एप्रिसिएशंस जी। हमारी बड़ी मुल्तान पुलिस की माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल टीम है, बड़े हार्ड वर्किंग और जानदार और बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। तो जो हर केस को बड़ा
सीरियसली लेते हैं। हर हीनियस केस मुल्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस होता है और उसमें मेरी सारी टीम के लिए वो मेरे हाथ और बाजू हैं, मेरे दिल के बड़े करीब हैं, उनको हम दिन रात अप्रिशिएट करते हैं। सर इसी ही रेफरेंस से मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा। सर वो जो एक साइकोलॉजिकली शहरियों के दिमाग में एक चीज़ बैठ चुकी है कि अब मुल्तान में भी राह चलते हुए टारगेट किलिंग का कंसेप्ट आ गया, सर उसे ओवरकम किस तरह से किया? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड हो। ये एक आप समझें कि सिंगल आउट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लॉन वुल्फ इंसिडेंट्स किसी रीज़न की वजह से हो जाते हैं। जनरल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवाम को जो है ना वो बिल्कुल उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बड़ी अपराइट होनी चाहिए। मुल्तान बहुत पीसफुल शहर है और बड़े अच्छे लोग हैं, तो इसमें मुल्तान पुलिस बड़ी मुतहर्रिक है। सर आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने वक्त दिया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। किस तरह से ये इस तरह का एक हीनियस क्राइम सरजद होता है और पुलिस विद इन नो टाइम गिरफ्तार करती है मुलजिमान को और कैफरे किरदार तक उन मुलजिमान को पहुंचा कर ही रहेंगे। तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। मकतूला आमना बीबी के भाई मोहम्मद वकास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, सबसे पहले मैं आपसे अफसोस करता हूं, हमदर्दियां हैं मेरी आपके लिए, बहुत गम है। यकीनन एक इस तरह का हादसा जो पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि सारा मामला था क्या? किसी से कोई दुश्मनी थी आपके घर वालों की? क्या था मामला? नहीं, कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी हमारी। कोई दुश्मनी नहीं थी। वकास साहब ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह से खबर पहुंची थी, क्या मामला थे? करीबन रात के 11:30 बजे का टाइम था। मेरे कज़न है आमिर असलम, उन्होंने कॉल किया कि न ऐसे ऐसे हादसा हो गया। हम मौके पे पहुंचे हैं, पुलिस वाले थे यहाँ, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। हम स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं CPO साहब का, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। और हमें पता चला उसके बाद ना हमें कोई अपना कोई ख्याल नहीं था कि हमारे साथ क्या हो गया। 3 छोटे छोटे बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम अयान था, 8 साल उम्र थी उसकी। छोटा जो साथ में था अब्दुल हादी, उसकी 5 साल उम्र थी। और एक जो बेटी थी उसकी 3 साढ़े 3 साल उम्र है। अच्छा जी। तो आपकी किसी से कोई दुश्मनी हो पहले से कुछ? नहीं, कोई भी नहीं थी। मेरा भाई इतना सीधा था कि वो सुबह जाता था 6 बजे ड्यूटी पे, शाम को 7-8 बजे ड्यूटी से घर आता था। सिर्फ यही उसकी रूटीन थी। कोई कभी लेन देन का किसी के साथ तो कोई चक्कर था ही नहीं। कोई मसला नहीं, कोई था? मसला किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था? नहीं, कभी आज तक उसका किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। तो वकास साहब जब आप वहां मौके पर पहुंचे, आपको इत्तला जब मिली तो फिर आप वहां गए? जी जी, वो पुलिस थी वहाँ पे। आपको इत्तला किसने दी थी? वो मेरा कजन है आमिर, उसने दी थी। अच्छा। इससे शहजाद भाई के हैं छोटे भाई, ठीक है, उन्होंने इत्तला दी। फिर हाँ। आप वहां गए? जी जी, हमारा घर है देहात में और उनका घर था शहर में। अच्छा जी जी। आप कहाँ रहते हैं? हम नवाबपुर रहते हैं। अच्छा, आप नवाबपुर रहते हैं। नवाबपुर से यहाँ आते हुए तकरीबन 20 मिनट लग गए? आधा घंटा लगा था। आधा घंटा लग गया आपको आते हुए। अच्छा, तो फिर आप जब यहाँ आए फिर? हम इधर है यहाँ ये मोमोज के सामने, यहाँ पुलिस की आगे किसी को नहीं जाने दे रहे थे। फिर हम पहुंचे हॉस्पिटल में। वहाँ उन्होंने बॉडी हॉस्पिटल में हमने देखी है, हमने शिनाख्त की है कि हमारी बहन और हमारा भाई था। फिर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए रखा। पोस्टमार्टम के लिए अगले दिन हमें मिले, तकरीबन 12 बजे हमें बॉडीज मिली थी। अच्छा जी जी। ठीक है जी। तो फिर मुल्जिमान जो हैं उन्हें कभी आपने देखा हुआ है पहले? नहीं नहीं, कभी नहीं देखा हुआ। कभी नहीं देखा हुआ? कभी नहीं देखा। किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था? भाई नहीं, का, बच्चों का, किसी से कोई किसी मामला? नहीं नहीं, किसी का भी कोई नहीं। पुलिस का आपके साथ कितना ताउन रहा है? पुलिस का तो बहुत ज्यादा ही ताउन है। उन्होंने बहुत ज्यादा ही ताउन किया। CPO साहब ने, मैडम ने और DSP SP सिटी ने बहुत ज्यादा ताउन किया। इमरान भाई ने बहुत ताउन किया हमारे साथ। इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा ही ताउन किया हमारे साथ, अभी तक कर रहे हैं हमारे साथ। यानी आप पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन? जी जी, बहुत ज्यादा मुतमईन है। आप अब क्या कहना चाहते हैं कि वो जो मुल्जिमान हैं उन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? हमें कानूनी तौर पे जो सजा दे दें हमें वो मंजूर है। यानी कानूनी तौर पर उन्हें सजा हाँ, मिलनी चाहिए। वो मिलनी चाहिए कानूनी तौर। बच्चे आप किसके पास हैं? बच्चे दादा के पास है। अल्लाह अकबर। बच्चे तो जब छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो वालिदैन को पुकारते होंगे, जी जी, बुलाते होंगे। जी जी, कभी कोई चुप करा देता है, कोई कहता है अल्लाह मियाँ के पास है, अभी आ जाएंगे, दवाई लेने गए हैं, बस ये चल रहा है। बस
कभी तंग करते हैं, कभी खेल लेते हैं, बस ये तो चल रहा उस बच्चे की क्या हालत है जो जिसके सामने है। वो पहले हार्ट पेशेंट था। अल्लाह जी जी अकबर। हाँ, वो ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब है। उसको ज़्यादातर स्कूल वगैरह में बहुत कम जाने देते हैं अभी, और उसे उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिला जाए, आगे किसी के घर ऐसा न उजड़े जो हमारे साथ हुआ है। इनको कानूनी तौर पे सज़ा मिलनी चाहिए, जो सज़ा कानून देगी हमें वही मंजूर है। नाज़रीन, मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से बताया जा रहा था कि वहाँ पर गए हुए थे फैमिली वाले, इन्हें इत्तला मिली, ये फिर वहाँ जब गए तो वहाँ पर क्या मामलात हुए। सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्जिमान जो हैं इस केस में बिलवास्ता या बिलावास्ता जो लोग मुलविस हैं उन्हें कटहरे में लाकर कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना पुरानी कोतवाली मैडम शबाना सैफ साहिबा। मैडम, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। मैडम, इतना एक ऐसा हाईलाइटेड केस, हीनियस क्राइम, जिसमें बाकायदा तौर पर 2 लोगों को टारगेट किया जाता है, मर्डर किया जाता है उन 2 लोगों का बच्चे के सामने, वो हाइप इस तरह से क्रिएट हुई। जाहिर सी बात है सुनने वाले जो लोग थे वो उन्होंने ये समझा कि दूसरे मुल्कों की तरह या दूसरे शहरों की तरह मुल्तान में भी अब वही एक रिवाज, ट्रेंड कायम किया जा रहा है। तो मैडम, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, कितना चैलेंजिंग टास्क था और कितना मुश्किल था आपके लिए इन तमाम तर चीज़ों को देखना, फेस करना और फिर तफ्तीश करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म से लोग जो है हकीकत को जान लेते हैं और उन चीज़ों को जो र्यूमर्स होती हैं उनको काउंटर करते हैं। दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि आप बच्चे के सामने पेरेंट्स का मर्डर हो गया। ये हमारे लिए बहुत टफ था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे शहर में, हमारा एक बहुत पुरअमन शहर है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई यहाँ पर कैजुअलिटीज़ नहीं होती जिसको टारगेट किलिंग बोला जाता है। जब मैं क्राइम सीन पर पहुंची थी तो ये स्टोरीज थी कि शायद इनको फैमिली को टारगेट किया गया है या कोई और वजह हो सकती है। तो क्राइम सीन हमने अपनी ट्रेनिंग के सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि जाए वकुआ पर सब कुछ होता है और जाए वकुआ सब बोलता है, उसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो हमारा फोकस जो होता है ना वो सबसे पहले वो होता है क्राइम सीन। क्राइम सीन एनालिसिस में हम क्लियर हो चुके थे। हमने जब क्राइम सीन को एनालिसिस किया विद आवर अलाइड टीम्स, जिसमें PFSA है, CRO, हमारी दीगर टीम्स जो होती हैं, जो हमारा साइंटिफिक मोडेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसको हमने पूरा जब किया तो हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि टारगेट किलिंग नहीं है, इसमें कोई और मैटर हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। तो जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग्स हमने देखी तो हमें आइडिया हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई कि फैमिली को टारगेट नहीं किया गया और ये फैमिली जो है ये इस बदकिस्मती से इस इंसिडेंट की जद में आ गई है जिसकी वजह से उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। हम लोग जब इस तरह की क्राइम सीन पर जाते हैं तो हम इमोशनल होना या ऐसा होना ये हमारी ट्रेनिंग्स में भी नहीं है। हमने सिर्फ उसको जज करना होता है कि चले एक इंसिडेंट हो गया, अब हमने इसको ट्रेस करना है और उन गंदे लोगों को पकड़ना है जिनकी वजह से कोई भी फैमिली जो होती है वो सफ़र कर रही होती है। तो ये हमारा बस वहाँ क्राइम सीन पर तो यही सारा कुछ था। उस पर हमने पूरी रात, हमारे SP साहब और हमारी जो टीम थी, हम सारी रात हमने क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन की है। मैडम, मुल्जिमों को ट्रेस किस तरह से किया गया और मुल्जिमान को ट्रेस करना कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए, जिस वक्त तक आप ट्रेस नहीं कर लेते वो मुश्किल ही होता है, क्योंकि जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं उनका जो राइट कल्प्रेट तक पहुंचना जो होता है ये हमारी टॉप प्रेफरेंस में चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। टफ था, इसलिए टफ था कि टोटल ब्लाइंड था, लेकिन हमें इतना यकीन था कि हम इसको ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि लग रहा था क्राइम सीन से हमें ये चीज़ लग रही थी कि कुछ ना कुछ यहीं से हमें मिल जाएगा क्लू। तो हमने उसको साइंटिफिक जो हमारा तरीकाकार है इन्वेस्टिगेशन का, उस पर हमारी 3-4 टीम्स ने पैरेलल काम किया। अच्छा। जब हमने पैरेलल काम किया तो हम तकरीबन 48 आवर्स में क्लियर हो गए थे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और हमारे जिन लोगों ने ये जुल्म किया है वो कौन लोग हैं, और उसकी हमने ट्रेसिंग कर ली थी।
मैडम, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया और सोसाइटी का आपके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर था इस केस को लेकर? देखिए, लोग ना प्रेशर नहीं होता, मैं समझती हूँ कि ये लोगों के सेंटीमेंट्स होते हैं। जाहिर है लोग इफेक्ट हो रहे होते हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारा एक आज़ाद मुल्क है, हम एक पुरअमन शहरी हैं। लोग जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनाइज तरीके से शहर में होने लग गई है तो कहीं उनकी जो सिक्योरिटी है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, सिक्योरिटी अलार्मिंग सिचुएशन तो पैदा नहीं हो रही। बस यही प्रेशर होता है जिसको हमने बर्दाश्त करने के बाद उसको रिलीज करना होता है ताकि लोग जो है उन अपने कंफर्ट जोन में अगेन वापस आ जाएं। तो यही था कि लोग हमसे पूछते थे कि ये कौन लोग हैं, ये क्या हो गया है, ये किस तरह की शहर के अंदर ये चीजें होने लग गई हैं, मतलब क्या आप लोग रेस्टोरेंट में ना जाएं, मार्केट्स में ना जाएं। ये एक साइकोलॉजिकली तौर पर डिस्टर्बेंस जो होती है वो हो जाती है। लेकिन हमारा उसको हमारी जो सीनियर हायरार्की है, हमारे आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, उनका ये क्लियर डायरेक्शंस थी कि आप इंडिपेंडेंट होकर अपने तरीका तफ्तीश के अंदर जाएं और सही तरीके से इसको देखें कि इसकी बोन है क्या, बोन ऑफ कंटेंशन है क्या, ताकि उसी को हम रियलिटी के साथ अपने लोगों को बता सकें। तो ये सारा चीज। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर महार इमरान नवाज साहब मौजूद हैं। उनके साथ इस टॉपिक के रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मजीद कानून क्या कहता है, इस तरह के जितने भी मुल्जिमान होते हैं उनके लिए कानून क्या कहता है, हमारा कानून इन तमाम मुल्जिमान के लिए आया कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता है या इनके लिए किस तरह के कवानीन इन पर इम्प्लीमेंट होते हैं। मार साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने वक्त निकाला, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। मार साहब, इतना हीनियस क्राइम कि शहर में दहशत की अलामत भी बना ये क्राइम, उसके साथ साथ शहर में इस तरह का हीनियस क्राइम पहले शायद नहीं हुआ हमारी हिस्ट्री में। एक वर्ड टारगेट किलिंग बार बार यूज किया जा रहा था। आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने जो है एक अहम इशू को हाईलाइट किया है। तो मैं भी इसी बात पे आ रहा था कि टारगेट किलिंग की जो आपने बात की, और फौरी तौर पर मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया और चैनल्स में यही हुआ कि टारगेट किलिंग हो गई और मियाँ बीवी को उसमें जो है वो मार डाला गया है। तो ये एक खौफनाक थी। फौरन ही सीपीओ मुल्तान का जो उसमें उनके तर्जमान का मौक़िफ़ आया कि ये टारगेट किलिंग नहीं है, ताकि एक दहशत का माहौल जो फैला हुआ था कि वो जो है कम किया जा सके। और बाद में जब पता चला तो ओरिजिनल मामलात भी यही थे कि ये टारगेट किलिंग सामने नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, मजीद जो मामलात हैं, तहकीकात हैं, वो सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह से ये जो मुल्जमान है, इन्होंने धावा बोला एक किस्म का खौफ व हरास फैलाने के लिए, और अंधाधुंध जो फायरिंग की, पहले ऐसी फायरिंग की कि जब बाहर कोई भी नहीं था, सारे उस निजी जो होटल है उसके अंदर थे। जब फायरिंग करके ये चले गए तो लोग खौफ व हरास में होटल से निकले, और उसमें ये इमरान और आमना भी शामिल थे जो मकतूला है और मकतूल है। तो दोबारा ये वापस है और फिर इन्होंने दोबारा अंधाधुंध फायरिंग की और इस तरह इनको जो है इनका मर्डर कर दिया, इनके अपने ही छोटे मासूम बच्चे के सामने। आपने बात की कानून की, कानून जो है इससे पहले दहशतगर्दी की अगर हम बात करें तो इंसाद दहशतगर्दी के दफ़ा 780 आप बखूबी उससे वाकिफ हैं कि जब भी कोई दहशत फैलाई जाए या इस तरह का मर्डर हो, चौक चौराहे पे सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, तो उसमें जो है 780 लगता है। लेकिन इस पर्चे में, इस मुकदमा में 780 नहीं लगा। क्यों? वो इसलिए नहीं लगा मलिक साहब के इससे पहले जो अमेंडमेंट हुई थी दहशतगर्दी की दफात में कि अगर कोई पर्सनल दुश्मनी होगी और उस पर्सनल दुश्मनी में कोई किसी पर हमला करेगा तो फिर 780 अट्रैक्ट नहीं होगी। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन आई, जो पुलिस की तहकीकात अभी तक सामने आई हैं, तो जो मालिक का, जो प्लाजे का मालिक था, जो उस रेस्टोरेंट का भी मालिक था, उनके साथ इनका पहले जो पर्सनल एक दुश्मनी चल रही थी, एनिमिटी चल रही थी। 2 साल पहले भी थोड़ी झड़प हुई, उसके बाद फिर पार्किंग प्लाजा में इनका तू तकरार हुई, और वो बदला लेने के लिए इन लोगों ने जो है उनको खौफ और डराने के लिए, और ताकि इसका कारोबार बंद हो जाए, लोग खौफ और हरास में मुब्तला हो जाएं, और इस तरह इन्होंने आगे की है, फायरिंग की है। लेकिन निहत्ते बेगुनाह मियाँ बीवी इसमें जो है जान की बाजी हार गए। साहब, इसी ही बात को ऐड करते हुए मैं आपसे ये भी जरूर पूछना चाहूंगा कि ये मुल्जिमान, जब हमारी पुलिस से डिस्कशन हुई तो क्लियर बताया गया कि ये मुल्जिमान पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ते हैं,
اب اس کے بعد مرڈر ان لوگوں نے کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق انہیں میکسیمم کتنی سزا کے یہ حقدار بنتے ہیں؟ دیکھیں جو ان پہ دفعات سیکشنز پاکستان پینل کوڈ کے میں جو اٹیکٹ کرتے ہیں وہ 302 ہے اور 302 کی سزا جو ہے سزائے موت ہے. لیکن پھر میں یہاں پہ بتاؤں گا اگر پراسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے جو افسران ہیں انہوں نے اپنی پوری جتنے بھی ثبوت ہیں گواہان ہیں ان تمام کو جو قلم بند کروایا اور چیزیں فرانزک میں بھجوائیں اور قانون کے مطابق پورا یہ پروسیس اڈاپٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں حسن بھائی کوئی ان کو سزائے موت سے جو ہے وہ نہیں ہٹا سکتا. اور ساتھ آپ نے بات کی کہ ان کی پرانی کرمنل ریکارڈ ہے, یہ ریکارڈ یافتہ ہیں. عمار صاحب میں آپ سے یہ بھی ضرور پوچھوں گا یہاں پر کہ آپ اس تمام تر سچویشن میں پولیس کی کارروائی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں حسن ایک بہت بڑا ملتان پولیس کے لیے چیلنج تھا کہ جیسے ہی یہ پولیس کے جو علم میں آیا جیسے مرڈر ہوا اور کچھ چند میں کہتا ہوں کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ تھانہ تھا, اس سے پہلے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھانہ تھا, اس سے پہلے جو تھانے تھے وہ تھانہ چہلے کس کے بالکل قریب تھا, کوتوالی بھی دور نہیں ہے وہ بھی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا چند کلومیٹر. یعنی یہاں سے نکلنے والے فائر کی آواز تھانے میں بیٹھے ہوئے ایس ایچ او کے کانوں تک پہنچنی چاہیے, بالکل ایسے اور پہنچی بھی ہوگی, بالکل قریب ہے. اور ساتھ سی پی او آفس ہے, ایک تو اس جگہ پہ یہ انسیڈنٹ ہونا نہیں چاہیے تھا. ملتان کا مین ہب ہے, وہ لوگ قریب ہے, سی پی او آفس قریب ہے, پولیس لائن قریب ہے, پورا کا پورا ایک کمپلیکس ایریا ہے وہ جہاں پر آبادی اتنی زیادہ ہے. اور دوسری بات ہے ہمارے ڈولفن ہے, محافظ کارڈ ہے اور ہمارے جو ناکہ بندیاں ان ساروں میں یہ ملزم اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اسلحہ لیتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ جہاں پہ خوف اور راز پلانے وہاں تک پہنچتے ہیں. تو یہاں پہ پولیس کے لیے سوالیہ نشان ہے. لیکن یہ ملزمان پکڑے گئے, اپریسیشن بھی ہوتی ہے. بہت سے جگہوں پہ مرڈر کیس کے ملزمان بھاگ جاتے ہیں اور پھر وہ کئی سال کئی مہینے ہاتھ نہیں آتے. لیکن انہوں نے فوری ان ملزمان کو پکڑا, یہ اپریسیشن ہے. لیکن اس جگہ پہ اسلحہ لے آنا اس میں تھوڑی سی جو غفلت ہے. اور اس میں عمار صاحب یہ چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اس موقع پر یہ انسیڈنٹ ہوا جب ہمارے ہاں سیکیورٹی شدید ہائی الرٹ ہے, جب ہمارے پاس انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے, 5000 سے زائد نفری یہاں پر ڈپیوٹ کی گئی ہے, تو اس میں اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا, تو اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ملزمان جو ہے وہ اکثر ہم نے دیکھا کہ جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب عیدین ہوتی ہیں, مختلف تہوار ہوتے ہیں, تو ملزمان یا منشیات فروش ایسے راستے اختیار کرتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب پولیس اس جگہ پہ نہیں ہوگی اس راستے میں. تو یہ اس کا بھی ایک وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ نفری ہماری اس جگہ پہ جو عام ہمارے روٹس ہیں, جو محافظ کارڈ ہے, جو ہماری ڈولفن ہے, وہ اس روٹ پہ نہیں تھیں اور وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. لیکن یہ واقعہ ہونا یہ بدقسمتی ہے. اب پولیس کو چاہیے کہ اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے. اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. اگر انویسٹیگیشن پراپر کی گئی اور پراپر عدالت میں گواہان اور چیزوں کو جو شواہد ہیں وہ پیش کیے گئے تو یقیناً ضرور یہ اپنے انجام تک پہنچے, ضرور انجام تک پہنچیں گے. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہوگا, یہی اپیل ہوگی کہ ملزمان کیفر کردار تک ضرور پہنچے. مار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, مکمل ڈیٹیلز آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ جب پروسیکیوشن مکمل طریقے سے صحیح ہو, جب تفتیشی آفیسر اپنا صحیح طریقے سے کام سر انجام دیں, تو آبویسلی یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ملزمان اپنے کیفر کردار تک نہ پہنچے. میڈم آپ سوسائٹی میں کرائم بڑھنے کی وجوہات کیا دیکھتی ہیں اور اسے ہم اوور کم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اچھا میں یہ سمجھتی ہوں بیکاز میرا ڈاکٹریٹ ہے سائیکالوجی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر جرم کے پیچھے, انسان کے ہر ایکٹ کے پیچھے نا انسان کی نفسیات ضرور ہوتی ہے. پہلے ہم نے جن چیزوں پر بات کی وہ فیکٹرز ہیں, فیملیز ہیں یا اس طرح کی جو ہماری چیزیں ہیں. نفسیات یہ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ, آپ کس چیز کو کتنا انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ کس طرح آپ کے بیہیویئر کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے. اس پر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پر زیادہ کام نہیں ہوتا, حالانکہ اس میں پرسنالٹی گرومنگ جس کو کہتے ہیں. اگر دیکھیں نا باہر کے, میں نے کچھ انٹرنیشنل اسکالرس کے ساتھ بھی کام کیا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب اگر آپ کی پرسنالٹی میں کچھ ایسی خرابی آنے لگتی ہے, آپ کسی بلا وجہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں یا آپ نارمل سے اب نارمل کچھ ایکٹیویٹیز کرنے لگے ہیں, تو وہ اس پر ورک آؤٹ کرتے ہیں
وہ اس کو جج بھی کرتے ہیں, ورک آؤٹ بھی کرتے ہیں, چاہے فیملی انڈرسٹینڈ کر جائے چاہے بندہ خود انڈرسٹینڈ کر جائے, اور وہ اس کے لیے سیشنز بھی لے لیتے ہیں کسی ایسے بندے سے جو اس بارے میں ایک پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہوتا ہے, وہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے, اور ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اندر سائیکالوجسٹ تو آ چکے ہیں, اسی طرح لوگ پرائیویٹ پریکٹسز بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں, اپنی ذات میں, کہیں بھی جب ایسا کوئی چینج دیکھتے ہیں جو ہماری پرسنالٹی کو تھوڑا خراب کر رہا ہوتا ہے, اس پر ہمیں کام ضرور کرنا چاہیے. اسلامک سائیکالوجی میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا مذہب تو بہت عرصہ پہلے یہ بات کر چکا ہے, تو کرائم اور جرم جو ہے اس کے پیچھے انسان کی جو نفسیات ہے اس پر میرے خیال سے اگر ہم کام کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت حد تک پریونشن ہو سکتی ہیں. اور بھی ٹھیک ہے, اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جی, پولیس اپنا پیٹرولنگ پلان اور یہ ساری چیزیں تو ہماری پروفیشنل چیزیں ہیں, یا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اور یہ وہ جو ہے, لیکن یہ جو بینگ ہیومن بینگ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ہمیں بھی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کیس کو کس طرح سے پٹ کیا جا رہا ہے کہ ملزمان کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دلوائی جا سکے؟ انویسٹیگیشن انشاءاللہ تعالی ہماری پوری ایمانداری کے ساتھ ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں اور میچورٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. مطلب ایویڈنسز جو ہیں ہماری ہم پوری کلیکٹ کریں گے, ایویڈنس بیسڈ جو ہیں وہ جب جاتی ہیں چیزیں کورٹ میں پروڈیوس ہوتی ہیں تو ملزمان کو پوری سزا ہوگی اس میں. ویسے بھی جو ملزم ہیں وہ اب اپنا کنفیشن کر چکے ہیں, کنفیس کر چکے ہیں کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ سارا. مطلب اس ساری کیس میں کتنے لوگ ملوث تھے, ملزمان کتنے ہیں, ان کا گروپ ہے, یہ کتنے لوگ یہ اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں ٹوٹل؟ دیکھیں یہ تو دوست ہیں نا, مطلب جیسے دو دوست ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ اور دوستوں نے مل کر یہ ٹوٹل 5 لوگ ہیں. 5 جن لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے اور وہاں پر کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے, یعنی ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, فائرنگ بھی کریں گے, تو یہ ٹوٹل 5 لوگ ہیں. اسی کیس کے ریلیٹڈ میڈم آپ ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی, اسپیشلی یوتھ کے لیے, سوسائٹی کے لیے کیا پیغام ہوگا ایز اے پولیس آفیسر؟ دیکھیں بچے جو ہے نا ہمارا مستقبل ہے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے. بچے کی کوئی کاسٹ کوئی برادری نہیں ہوتی, وہ نوجوان جو ہے ہمارا فیوچر آف دا کنٹری ہے. پیرنٹس کے لیے بس یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر ضرور نظر رکھیں. آپ کا بچہ جو ہے اگر وہ ان یوزول ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, اس کے اندر کچھ ایب نارملٹیز آ رہی ہیں, اس کے کچھ دوست یا اس کی کمپنی کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے, تو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. یہ سو کارڈ جو ہم لوگوں نے, ٹھیک ہے موبائل فون ہماری ضرورت ہے, آج کل اس پر کاروبار بھی ہو رہے ہیں, بچوں کی کلاسز بھی ہوتی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, لیکن چیک اینڈ بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں, انہوں نے شوق کون سے پال لی ہیں. آیا ہوں کتابوں گیم سے نکل کر اسلحہ اور ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, تو کیوں لے رہے ہیں؟ کیا ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں تو نہیں ہو گیا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہمارے ہم بینگ پیرنٹس ہماری ذمہ داری ہے, اگر ہم بہن بھائی ہیں تو یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے. تو یہ اپنے بچوں کی کوچنگ پر میرا خیال ہے اگر ہم فوکس کر لیں. اب میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے فیملی میں سے ویلیوز اور اقدار نکل جاتی ہیں نا, چاہے وہ لبرلزم کے نام پر نکل جاتی ہے, بچوں کی آزادی کے نام پر نکل جاتی ہے, ان کے رائٹس کے نام پر نکل جاتی ہے, تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. ہم مسلم ہیں اور ہماری اپنی کچھ ہم پر جو ہے ہمارے مذہب کی طرف سے بھی کچھ چیزیں لاگو ہیں, ہمارے سوشل سسٹم کی طرف سے بھی ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں وہ لازمی رکھنا چاہیے, وہ ایلیمنٹ ہمیں دور نہیں کرنا چاہیے. یقیناً بچے جب تک والدین کے دوست نہیں ہوں گے, جب تک والدین بتائیں گے نہیں کہ آپ سوسائٹی کے لیے ایک بہت زیادہ اچھے رسپانسبل سٹیزن بن سکتے ہیں, تو اس وقت تک تو میڈم معاملات سٹیبل ہو ہی نہیں سکتے. سو نائس آف یو میڈم, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ڈیٹیل ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوئی, باقاعدہ طور پر آپ نے بتایا, ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا آپ نے. سو نائس آف یو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں, آپ کے تمام جتنے بھی مقاصد ہیں ان میں آپ کو کامیابی ملے. ناظرین, ایس ایچ او تھانہ پرانی کوتوالی شبانہ سیف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, جن کی جانب سے اس کیس کو لے کر ساری ڈیٹیل ڈسکشنز کی جا رہی تھیں. بتایا جا رہا تھا کہ کہاں سے یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے, اختتام کہاں تک اس کا ہوتا ہے. فائرنگ میں 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا یا 2 گروہوں کا آپس میں جھگڑا اور اس میں ایک پورے کپل کی جان چلے جانا, یقیناً ہائی لائٹڈ کیس تھا. ٹریس کس طرح سے کیا گیا, کتنے چیلنجز تھے, کتنی ڈیفیکلٹیز تھیں,
ہرڈلز کتنی زیادہ آئیں، وہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے اس کیس کے تفتیشی آفیسر، انویسٹیگیٹو آفیسر فاروق درانی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس کیس کی تفتیش میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ملزمان کو اریسٹ کرنا کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا، جب تفتیش ملی تو کیا معاملات تھے. فاروق صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. فاروق صاحب، اس کیس کو لے کر آپ کے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری آئی تھی، کیونکہ ملتان کی تاریخ کا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ہر زبان زد عام تھا، ہر شخص اس کیس کو ڈسکس کر رہا تھا. کیس کی تفتیش کتنی مشکل تھی، آپ جب موقع پر پہنچے تو موقع کو کس طرح سے آپ نے دیکھا، کیا معاملات تھے تفتیش کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے مقدمات، بہت ساری چیزیں، بہت ساری ہمارے پاس آتی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہماری روح کو اور اس کو ٹچ کرتی ہیں اور سنسنی خیزی ہوتی ہے ان میں. تو اسی طرح یہ ایک واقعہ تھا جس میں بہت زیادہ انوسینٹ لوگ تھے جو وہ بیچارے اس میں فوت ہو گئے، جاں بحق ہو گئے. اس میں جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی 15 کے موقع پہ گئے، وہاں جا کے ان کو ڈیڈ باڈیز کو سنبھالا، ان کو نشتر ریفر کیا، جو موقع تھا اس کو ریٹرن کیا، جو ایویڈنس تھی کولیکٹ کی، پھر اس کے بعد دیگر جو ادھر ان کے شواہد تھے وہ کیے، پھر دیگر افسران وہاں پہ پہنچ گئے، تمام معاملات کو دیکھا. جو ہمارے سورسز تھے روایتی اور جدید قسم کے جتنے بھی ہمارے سورسز ہیں وہ ہم نے استعمال کیے، اور اللہ پاک کا بہت کرم ہوا کہ ہم نے بہت تھوڑے وقت میں ہم ملزمان تک پہنچ گئے ہیں. فاروق صاحب، ملزمان کو ٹریس کرنا کتنا آپ کے لیے چیلنجنگ ٹاسک تھا، کتنا مشکل تھا؟ جناب، یہ سب کچھ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ یہ جب جذبہ ہو اور آپ کسی کام کو کرنا چاہیں تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی مدد سے ایسا اس میں وہاں تک پہنچ گئے ہیں. پروردگار کا بہت احسان ہے کہ ہم سرخرو ہوئے ہیں اور ملزمان تک پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ ہم کو جلد سے زیادہ سے زیادہ جو قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے انشاءاللہ. فاروق صاحب، کیس کو کس طرح سے آپ سارے ایویڈنسز کلیکٹ کر کے کیس کو پٹ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ ملزمان کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے؟ اس میں جو سب سے پہلے جو ہوتی ہے جو چشمدید گواہان کی ایویڈنس ہوتی ہے وہ ہم اس میں لکھتے ہیں. 161 کہتے ہیں اس میں، ضابطہ فوجداری کی دفعہ ہے، وہ ہم اس میں لکھتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ دیگر جو چشمدید لوگ ہوتے ہیں ان کے بیانات لکھتے ہیں. پھر وہاں پہ جو بلڈ کے سیمپلز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں. اس کے بعد دیگر جو CCTV کیمراز کی جو فوٹیج ہیں وہ ہم لیتے ہیں. اس کے بعد اور یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی مطلب ہے کہ ہمیں وہ کسی قسم کی بھی جو ان کا کیمراز جو لگے ہوئے ہیں ان کے روٹ رواں کرتے ہیں، دیگر ان کے جیو فینسنگ کراتے ہیں، جو بھی اویلیبل ہمیں وہ اس کے لیے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہم نے استعمال کیا، اور اللہ پاک کا بہت کرم ہے، پروردگار نے ہمیں سرخرو کیا، کامیابی ملی اور ملزمان تک آپ پہنچ گئے. فاروق صاحب، ہماری بھی یہی اپیل ہوگی، ہمارا مطالبہ یہی ہوگا کہ ملزمان کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دلوائی جا سکے. یقیناً بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا آپ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے آپ اس میں بھی سرخرو ہوئے. فاروق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین، اس کیس کے تفتیشی آفیسر فاروق درانی کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ اس کیس کو لے کر کافی زیادہ ہمارے کندھوں پر ذمہ داری بھی آئی تھی، کافی زیادہ مشکلات بھی سامنے آئیں، لیکن انسان کے اندر اگر کام کرنے کا جذبہ ہو، لگن ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً مدد بھی کرتی ہے. ناظرین، اس سارے کیس کو لے کر میں آپ کو ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ معاشرہ یقیناً جب ناگہانی کوئی آفت آنی ہو تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کسی بھی چیز کا، کہ وہ جتنا بھی سمجھدار انسان ہو، جو بھی ہو، اسے نہیں پتہ چلتا. یہ جو فیملی تھی یہ گھر سے نکلتی ہے کھانا کھانے کے لیے اور آؤٹنگ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور پوری فیملی کا ایک ایم، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار ہم جائیں، اچھا ٹائم سپینڈ کریں. لیکن وہاں پر اگر اس طرح کا ایک واقعہ ہو جائے، یقیناً سالہ سال انسان اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا. اپنے میزبان حسن ملک کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مالک دو جہان اس دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں. اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا، اسپیشلی بالخصوص اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھا کریں. ان کی کمپنی کی طرف توجہ دیا کریں، ان کے سوسائٹی کی طرف توجہ دیا کریں، اور اپنے بچوں کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں. ایک نئے ہفتے میں آپ کے ساتھ ایک نئے کیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.